Šećernata repa je dvegodišnjo rastenje koje vo prvata godina sozdava zdebelen koren i rozeta na listovi, a vo vtorata godina steblo i seme. Poteknuva od divite sorti. Šećernata repa je relativno mlada zemljodelska kultura koja se odgledува od krajot na 18. vek. Početok na nezinoto kultiviranje je vrzano za imeto na germanski naučnik Mark Graf, koji je otkril trskin šećer vo korenot na belata listnata repa. Negovi učenik Ahart v 1790. godina go razrabotil tehnološki proces za dobivanje šećera od šećerne repa. Prvata fabrika za prerabotka na šećernata repa vo šećer je izgradena vo seloto Konri v blizinata na Vroclav v 1802. godina. Istata godina takva fabrika beše izgradena vo Rusija, a 1809. vo Francija. Važna uloga vo širenjetu i selekcijata na šećernata repa vo Francija odigra selekcionata kućana Vilmorin, koja vo tekot na 20 generaciji uspeja da je s golemi sodržinata na šećer vo repata za 20 pa i za poveke procenti. Od tuka šećernata repa se raširi vo drugite evropske zemlje. V Amerika je prenesena v 1838. godina, no osobeno se rasprostrani pri krajot na 19. i početokot na 20. vek. Po dvete svetski vojni ova kultura se proširi vo Azija i Severna Afrika. Šećernata repa ima širok areal na rasprostranuvanje, bidejke lesno se prilagoduva kon ekološkite uslovi. Vo svetot se odgleduva na površina od blizu 8 milioni hektari. Vo našata zemlja šećernata repa počnala da se odgleduva duri pred krajot na 19. vek. Najprvim počnala da se odgleduva vo okolinata na Osijek, kada što bila izgradena i prvata fabrika za šećer. Podocna takvi fabriki se izgradeni vo poveće mesta vo zemljata. V 1953. godina repata se proširuva vo Makedonija, a potom i vo Kosovo. Vo svetsko to proizvodstvo na šećer, šećernata repa učestvuva so 42, a šećernata trska so 58%. Od proizvodstva to na šećer od šećernata repa zaviset mnogo granki na prehrambenata industrija. Kako i drugite kulturi, i šećernata repa za svoj normalen razvitok ima odredeni baranja kon prirodnite uslovi, koji glavno se odnesuva na kvalitet od zemljata, vlagata, toplinata i svetlosta. Pravilnata i navremeno izvršena osnovna obrabotka na zemljata vo prethodnata godina go vozmožuva lesnoto i kvalitet to na šećernata repa kvalitet na seme, to je od osobeno značenje. To mora da bide prvoklasno, so klijavost od 75 do 97%, privlažnost od 15%. Vreme to na sejdbate je mnogo značajan moment vo proizvodstvo to na repat. Najpogodno vreme za sejdba je vtorata polovina na mart. Semeto se seje so redosealki, so međuredovo rastojanije od 45 do 50 cm, nadlabočina od 3 do 4 cm.
На температура од 8 до 10 степени семето рти и никнува за време од 8 до 10 дена. За време на никнењето и создавањето на котиледоните, репата поднесува преодни ниски температури до минус 2 степена, а по никнувањето таа е осетлива на долготрајни ниски температури. Развитокот на репата се одвива во 12 етапи. Првата етапа трае до појавата на постојаните листови. Втората етапа е најдолга. Во неја шекерната репа се задржува од никнењето до крајот на првата година. Обично за 10 до 12 дена по никнењето се појавува првиот пар листови, а подоцна на секои 2 до 3 дена се јавува по еден нов пар листови. Првите два листа се поставени еден наспрема друг, додека наредните листови во розетата заземаат спирален распоред. Голема важност за производството има растот на лисната маса во почетокот на вегетацијата, првите неколку листови. Доколку овие листови се посилно развиени и со поголема површина, толку ќе биде и поголем приносот. Наскоро, по проредувањето, репата формира розета, која во текот на наредните 3 до 5 седмици го покрива меѓуредовиот простор. За време на вегетацијата шекерната репа создава просечно од 50 до 70 лисја, а понекогаш и многу повеќе. Животната активност на поедини листови трае од 27 до 70 дена па и повеќе. Најкуса активност имаат првите и есенските лисја, додека летните лисја од 15 до 25 живеат најдолго и се најпродуктивни. Тие главно обезбедуваат растење на коренот и на собирање на шекер. Најбрзо растат од 5 до 15 лист, кои го надминуваат од 5 до 7 пати интензитетот на растењето на првите листови. Кореновиот систем на шекерната репа се пробива релативно брзо во длабочината, а страничните корени се појавуваат пред да излезат котиледоните на површината на земјата. Тие се јавуваат на главниот корен во два спротивно поставени реда. Растењето на страничните корени во почетокот е многу бавно, за разлика од главниот корен. Брзината со која коренот се пробива во длабочината зависи од влажноста на земјата, од незиното богатство со хранливи материи, од структурата на почвата и друго. Најголема должина коренот достигнува во сушните лета. На влажна, добро наѓубрена земја, коренот во поголема мера се развива во плитките слоеви, каде што наоѓа доволно храна и влага. Динамиката на растењето на шекерната репа зависи од сортната припадност, еколошките и агротехничките услови. Во првата година на вегетацијата може да се издвојат 3 периоди од по 60 дена кои покажуваат различна динамика во растењето на подземните и надземните делови на растенијата. Во првиот, интензивно расте кореновиот систем и лисната маса. Во вториот, се здебелува коренот, а во третиот, во веќе здебелениот корен, се зголемуваат шеќерот и другите резервни материи. Динамиката на зголемувањето на шеќерот зависи од сортата, еколошките фактори и агротехниката. Поимот технолошка зрелост на шекерната репа представува всушност таква состојба во која таа достигнува фаза на природна технолошка зрелост со истовремено остварување оптимален технолошки квалитет на коренот. Сите процеси и фази од развитокот на репата во условите на нашето климатско поднебје се релативно долги и траат од 160 до 180 па и повеќе дена,
odnosno завршуваат од крајот на август до крајот на октомври. Собирањето на репата кај нас се врши на најсовремен начин. Натоварената репа се носи во кругот на фабриката на земјоделско-индустријскиот комбинат Пелагонија, 4 ноември од Битова. Во процесот на производството на шеќер од шеќерната репа, овде се применуваат најсовремените технолошки процеси. Репата, довезена за преработка во кругот на фабриката, се прима откако ќе се измери. Возилата се растовараат со кипер платформи. По бескрајната лента, репата се транспортира во базени, кои се со стрмно дно. Со силен воден млаз, репата се транспортира во ридингеровите канали кон фабриката. Бидејќи репата е релативно нечиста, грубите нечистоти се отстрануваат со плавењето низ каналот, а разните примеси се вадат со фаќачот за камен и фаќачот за трева.
Со помпи, репата доаѓа до највисоката точка во фабричката хала, во посебни уреди за миење, и тука дефинитивно се исчистува. Исцедената репа оди на режење во специјални машини за потоа да мине низ континуирана вага. Репините резанци се транспортираат во сепараторот, каде што се врши подготовка на резанците за екстракција. Овде резанците се мешаат со дифузниот сок од дифузната кула и се загреваат на температура до 45 степени. Резанците делумно загреани од дифузниот сок и издвоени во сепараторот одат во апаратот за мајшовање, каде што со загреаниот циркулационен сок се врши плазмолиза на клетките од резанците. Од апаратот за мајшовање, резанците се префрлуваат во долниот дел на дифузната кула. Во кулата резанците се движат од дното кон врвот, а во спротивен правец се движи свежата вода. Овој процес представува континуирана противструјна екстракција. Шеќерот од репините резанци се екстрахира со дифузија. Низ коагулираната протоплазма дифундираат растворените шеќери и нешеќери во водата. Процесот на коагулација на протоплазмата и процесот на дифузија најцелосно се врши на температура од околу 72 степена. Добиениот дифузен сок е со чистота од 87%. Екстрахираните резанци излегуваат од горниот дел на дифузната кула. Нив ги прифаќа транспортер, на кој делумно се цедат, а со преса се пресуваат до сувост од 16 до 18%. Вака исцедените резанци се употребуваат како сточна храна во свежа состојба или пак под дејство на температура се сушат. Дифузниот сок оди на понатамошна технолошка преработка. Овие цилиндрични апарати служат за чистење на дифузниот сок. Овој процес е наречен позитивна дефекосатурација. Сокот се пречистува со варно млеко и јагленороден диоксид, што се добиваат во специјална варна печка. На искршениот варовник во вагонетката му се додава 10% кокс. Со печење на варовникот се добива печена вар и јагленороден диоксид. Варното млеко и јагленородниот диоксид во апаратот создаваат талок од калциум карбонат, за кој се врзуваат поголем дел на нешекерите од дифузниот сок.
талогот од калциумот, за кој се врзани нешекерите, се отстрануваат од сокот со декантирање, филтрирање на вакуум филтри и притисни филтри. Оваа отпадна карбонатна тиња е алкална и се употребува како вештачко ѓубриво за алкализирање на киселите почви. По чистењето и филтрирањето се добива редок сок со чистота од 91 до 92%, а брикс суви материи од 14 до 15%. Реткиот сок оди во станицата за отпарување на водата, со пареја од сопствен извор на одредена температура и одреден вакуум. На тој начин се зголемува концентрацијата на сувите материи до 60% и се добива така наречен густ сок. По отпарувањето густиот сок се филтрира и оди во погонот рафинерија. Технолошкиот процес за производство на шекер во фабриката го следи нејзината лабораторија и тоа од влегувањето на репата во фабриката се до готовиот конзумен кристален шекер. За време кампањата за преработка на шекерната репа, како фабричките погони, така и лабораторијата, работат непрекинато. Земањето мустри и анализирање рафинирање. Во вакуум апаратите сокот се згуснува до заситеност и се кристализира во ситни кристали. Со вибрациони сита се сеи сушениот шеќер.
Тој сега се пакува во вреќи од по 50 кг и тие се префрлаат во фабричкиот магазин. Во магазинот шеќерот мора да се чува на постојана температура од 20 степени и влажност од 0,05%. Шеќерот игра голема улога во исхраната на човекот. Тој во развиените земји учествува дури со над 18% во општата калорична вредност. Од неговото производство зависи целата прехранбена индустрија, како индустријата за бомбони и чоколади, за конзервирање овошје и градинарски култури, за производство алкохолни и безалкохолни пијалаци и друго.